ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను వణికిస్తున్న సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఓ విద్యార్థి రాసిన లేఖ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దేశం కోసం కష్టాలు భరిస్తామే కానీ ప్రధాని భద్రత విషయంలో మాత్రం రాజీ వద్దంటూ భావోద్వేగ విజ్ఞప్తి చేశాడు ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన విద్యార్థి అశుతోష్ యాదవ్. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్కు చెందిన విద్యార్థి అశుతోష్ యాదవ్ ప్రస్తుతం నెలకొన్న అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీకి ప్రత్యేక లేఖ రాశారు. ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణలు, చమురు సంక్షోభం, గ్లోబల్ సప్లై చైన్ సమస్యలతో ప్రపంచం ఆందోళనలో ఉన్న వేళ దేశ భద్రత, ప్రధాని నాయకత్వంపై తమకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని లేఖలో తెలిపారు. मेरा नाम आशुतोष यादव है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जी आशुतोष, आपने किनको पत्र लिखा है, किन वजहों से लिखा है? मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके लिखा था और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हमें कुछ चीज़ों को लेकर हमें सावधानी बरतनी है, उनमें संयम बरतना है कि हमें ऑयल कंजम्पशन को कम करना है, हमें गोल्ड की खरीदारी को कम करना है। तो इसको लेकर हमने अपना समर्थन है वो प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्त किया था और उन्होंने जैसे कि सुरक्षा को लेकर भी कहा था कि उन्होंने खुद अपने कन्वॉय में से गाड़ियां अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कम किया। तो मैंने उस पर एक चिंता भी व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता ना करें। आपने जो भी आपने बताया उसको लेकर हम पूरी तरह से समर्थन व्यक्त करते हैं। हम पूरे नागरिक हैं, देश के साथ हैं, हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भले ही कुछ दिक्कत होंगी लेकिन उनको लेकर हम लगे रहेंगे और देश हित, राष्ट्र हित सबसे पहले। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप चिंतित हैं? जैसे कि उन्होंने अपनी सुरक्षा काफिले से कुछ गाड़ियां कम की थी, उनका मकसद ये है कि पहले हम वो करके दिखाएं तभी लेंगे। तो उन्होंने अपनी कन्वॉय की गाड़ियों को कम किया। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है, एक बड़े पद पर जहाँ पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अहम होती है। तो मेरी चिंता ये थी कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह का जोखिम भरा कदम ना उठाएं जो कि राष्ट्र के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। आगे आप क्या चाहते हैं? जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा प्रधानमंत्री जी से ये मतलब कि निवेदन है मेरी, मतलब कि खुद की तरफ से ये कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतते रहें और ऐसा कोई भी कदम जो उन्होंने कहा वो हम सब नागरिक अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रहित में जो उनके निर्णय रहे हैं, जो उनके आगे के कदम होने वाले हैं उसको लेकर उनका ऐसा राष्ट्र को वो सारी चीज़ें मिलती रहें, सेवाएं मिलती रहें और उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व मिलता रहे, यही मेरी उनसे अपेक्षा है। आप एक एज ए स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बड़ा मसला होता है, बड़ा इशू है। जी जी। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ रह के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा, जिस तरह से उन्होंने कटौती की बात करी, खर्चे कम करने की बात करी, आप किस तरह से चिंतित हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? कहीं ना कहीं जब भारत एक तेजी से उभरता हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा जो कम्पिटिटिव सारी कंट्रीज़ हैं और जो लोग नहीं भी चाहते हैं कि भारत प्रगति करे तो वो लोग कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कर सकते हैं। इसको लेकर मैं चिंतित हूँ कि वो अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देते रहें जिससे कि जो राष्ट्र की प्रगति पिछले अभी 2014 से हमने देखी जितने तेज़ी से देश ने ग्रोथ की है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न करती है और मैं आशान्वित हूँ कि अगर उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व राष्ट्र को इसी प्रकार मिलता रहेगा तो देश बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। तो इसी को लेकर मैं उनसे ये उनकी सुरक्षा को चाहता हूँ कि और मजबूत रहे ताकि उनका नेतृत्व हमको मिलता रहे लगातार। రైట్, ఇక లేఖకు సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి ప్రభాకర్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రభాకర్. శ్వేత, ప్రధాని మోదీకి అశుతోష్ యాదవ్ అయినటువంటి ఒక విద్యార్థి లేఖ రాశాడు. ఆ లేఖలో ప్రధాని మోదీని ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడినటువంటి లేఖ రాసినటువంటి నేపథ్యం కనిపిస్తా ఉంది. ప్రధాని మోదీ గతంలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కావచ్చు, సో కొంత ఈ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ దేశాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఏదైతే
ఇటు చెమురుకు సంబంధించినటువంటి ఆ, తీవ్ర సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి సో నిత్యావసరాల విషయంలో కావచ్చు, ఇటు ఇంధన ఆయిల్ విషయంలో కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో కూడా చూసి వాడుకోవాలి అనే దాని మీద కూడా మొన్న ప్రధాని మోదీ ఆ, ఇటు ప్రజలందరికీ కూడా, దేశ ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పినటువంటి నేపథ్యం కనిపించింది. సో ఆ నేపథ్యంలోనే అశుతోష్ యాదవ్ అనేటటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి లేఖ రాస్తాడు. ఆ లేఖలో కొంత భావోద్వేగానికి కూడా గురైనటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఒక్కసారి ఆ లేఖలు ఏం రాశాడనేది చూస్తే, మీరు కేవలం ఒక ప్రజాప్రతినిధి మాత్రమే కాదు మోదీ గారు, కోట్లాది మంది భారతీయులకు ఆశ, విశ్వాసం, ప్రేరణకు చిహ్నంగా ఉన్నారంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ పైన ప్రశంసిస్తూ రాసినటువంటి లేఖ చూస్తా ఉన్నాము. మీరు ఈ దేశం యొక్క అమూల్యమైన వారసత్వం, అవసరమైతే మేము కష్టాలను భరిస్తాము, ఆకలితో ఉంటాం, కానీ భారతదేశం యొక్క ఆత్మ గౌరవం, గుర్తింపు, సార్వభౌమత్వానికి ఇలా ఎటువంటి హాని కలవనివ్వమంటూ కూడా కొంత భావోద్వేగమై ఆ లేఖ రాసినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది అశుతోష్ యాదవ్ నా విద్యార్థి కూడా. అయితే గ్లోబల్ స్థాయిలో ఎదురవుతున్నటువంటి తీవ్ర జటిలమైనటువంటి ఆర్థిక పరిణామాల మధ్య దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో ముందుకు నడిపించేందుకు ప్రధాని నాయకత్వం ఎంతో అవసరం అంటూ ఆయన అశుతోష్ యాదవ్ మోదీని ప్రశంసిస్తూ చేసినటువంటి ఈ లేఖ రాసినటువంటి నేపథ్యం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు శ్వేత. దాంతోపాటు గతంలో మానవాళిని అతలాకుతలం చేసినటువంటి ఏదైతే కోవిడ్-19 మహమ్మారి ఉందో ఆ సమయంలో ప్రధాని మోదీ చూపినటువంటి అసాధారణమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని అశుతోష్ ఈ లేఖలో గుర్తు చేశారు. అయితే ఆ క్లిష్ట కాలంలో కూడా దేశ ప్రజలందరిలోనూ ధైర్యాన్ని నింపినటువంటి ప్రధాని వ్యవహార శైలి వల్లే భారతదేశం సురక్షితంగా బయటపడింది అనే దాని మీద కూడా లేఖలో రాసినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. దాంతోపాటు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకత్వంలో మన దేశం 2047 సంవత్సరం నాటికి ఒక మహాశక్తివంతమైనటువంటి సంపూర్ణ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా, అంటే వికసిత్ భారత్గా అవతరిస్తుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అనేది తను ఆ లేఖలో రాసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. అయితే ఈ లేఖ రాసిన తర్వాత చివరిగా తను లాస్ట్లో అశుతోష్ తన లేఖ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి వాళ్ళ నానమ్మ ఇంద్రాణీ దేవి, అదేవిధంగా తండ్రి శ్యామ్ సింగ్, తల్లి సుధా యాదవ్ల తరపున ప్రధాని మోదీకి గౌరవ వందనాలు, ఆశీస్సులు తెలియజేసినట్టుగా ఆ లేఖలో ప్రస్తావించినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ లేఖ అంతా కూడా చర్చ నడుస్తా ఉంది. ఎవరు వ్యక్తి ఈ విధంగా ప్రధాని మోదీపై ప్రశంసలు కురిపించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలన పైన కూడా, మోదీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలపైన కూడా లేఖ రాశాడు. ఎవరు ఆ విద్యార్థి అనే దాని మీద కూడా అశుతోష్ యాదవ్ పేరు మారుమోగిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు శ్వేత. అయితే ఇటు ఎంతో సంక్షోభం ఏర్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాల యుద్ధ కారణంగా ఇటు భారతదేశానికి సంబంధించి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇటు ముడి చమురుకు సంబంధించి, అదేవిధంగా నిత్యావసరాలకు సంబంధించి ఎంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలందరినీ కూడా ఉద్దేశించి గుర్తుపెట్టుకొని కొంత ఉపదేశం చేసినటువంటి పరిస్థితి అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా ఆచితూచి ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఒక సామెత ఉంటుంది, ఇల్లు చక్కగా ఉన్నప్పుడే దీపం చూసుకోవాలన్నట్టుగా ఏదైతే ఉందో, ప్రధాని మోదీ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా సో ఆపద రాకుండా ముందే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ ఖర్చులు, ఎక్కువ ప్రయాణాలు, ఎక్కువ వినియోగం చేయకుండా ఆచితూచి ఖర్చు పెట్టుకోండి, ఆచితూచి వాడుకుంటే బాగుంటుంది ఈ ఏదైతే ముడి చమురుకు సంబంధించి, నిత్యావసరాలకు సంబంధించి అంటూ కూడా ఒక ప్రజలందరికీ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పినటువంటి నేపథ్యం అదంతా కూడా ఎంతో బాగా ప్రతి ఒక్క ప్రజల్లో కూడా నాటుకుపోయింది. అట్లాంటి మాటలంతా కూడా ప్రధాని మోదీ తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయాలన్నీ కూడా దేశ ప్రజల కోసం మోదీ పనిచేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి రానున్నటువంటి 2047 వరకు కూడా ప్రధాని మోదీ అధికారంలోకి ఉంటాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో. అదేవిధంగా వికసిత్ భారత్ ఏదైతే ఉందో, శక్తివంతమైనటువంటి భారత్ అన్ని దేశాల్లో కంటే అగ్రస్థానంలో ఉండే విధంగా మోదీ నాయకత్వం నడుస్తుంది అనే దాని మీద
నమ్ముతున్నామంటూ కూడా అశుతోష్ యాదవ్ రాసినటువంటి ఆ లేఖని ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాము. దాని మీదనే వివిధ భిన్న అభిప్రాయాలు కూడా వస్తున్నటువంటి అంశం కనిపిస్తా ఉంది చేత. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళు కావాల్సుకొని ఈ లేఖ రాపించుకుంటున్నారు, అదే దాని మీద ఒక చర్చ నడుస్తుంది. ఇంకోవైపు మోదీ నాయకత్వం నచ్చి యువత అంతా కూడా మోదీ బాటలోనే నడుస్తా ఉన్నారు. జెన్జీ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మోదీ తీసుకునేటటువంటి ఆ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉంటుందనే దాని మీద కూడా ఇంకో వైపు నుంచి కూడా అభిప్రాయాలు వినపడతా ఉన్నాయి. సో ఇలా అశుతోష్ యాదవ్ రాసినటువంటి లేఖ పైన కూడా కొంత చర్చగానే మారుతా ఉంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా. దానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ అవుతాయి. రైట్ ప్రభాకర్, థ్యాంక్ యూ.